So in previous session, we understood merge sort, its logic, the strategy that it uses, and it's working with the example. Now, today we are going to focus mainly on the code, how to implement it in C, and understanding its time complexity. And before I start this session, can you please tell me what strategy merge sort uses? There are different strategies in the algorithms. Anybody remember strategy name? Merge sort is based on what strategy? Correct, Harsh, you're right. It's a divide and conquer strategy, right? Divide and conquer म्हणजे काय? अभिषेक करेक्ट. डिवाइड अँड कॉन्कर म्हणजे काय? की आपला जो काही डेटा सेट आहे तो आपण डिवाइड करत जातो into two equal halves till only one element remains. आणि मग सगळं डिवाइड करून संपलं की मग आपण कॉन्करिंग सुरू करतो, म्हणजे मर्जिंग सुरू करतो. मग आपण दोन दोन पार्ट एका पार्टमध्ये मर्ज करतो. आणि मर्ज करण्यासाठी महत्त्वाचा पॉईंट टू रिमेंबर, मर्जिंग करण्यासाठी आपल्याला परत इक्वली तेवढी स्पेस लागते. त्यामुळे कन्सिडरिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, merge sort requires more space than other algorithms like bubble sort, quick sort or your instant sort. तिकडे आपण स्वॅपिंग करतो, शिफ्टिंग करतो, पण इकडे मर्जिंग करायला लागतं आणि मर्जिंग करायला खूप स्पेस लागते. ठीक आहे, हा पॉईंट एक लक्षात ठेवाल. अनदर थिंग, इफ यू रिमेंबर, आय टोल्ड यू यस्टरडे इन प्रिवियस सेशन, merge sort is external sorting technique, right? So we have seen divide and conquer strategy. We go on dividing every part into two equal parts till single part remains, and then go on conquering two consecutive parts into one part, such that that merge part is always internally sorted. म्हणजे तो पार्ट आतमध्ये sorted असतो. And then we also see an example how to divide. So what, suppose if you have this one part, we go on dividing it two equal halves each part till single element remains. And once the division stops, dividing stops, I mean, then we start merging. So two consecutive parts we keep on merging. Then we merge these two parts. How do we merge? What is the logic? We keep on comparing. Whichever element is less, we copy. Correct? Now 40 and 30, what is less is 30, so we copy 30. Then 40 and 60, what is less is 40, so we copy 40. Then 80 and 60, what is less is 60, so we copy 60. And then because this part is over, we copy remaining elements of the other part. So 80 we copy. Correct? Then next, we have 50. These two parts we want to merge. So again, we do the same thing. 50, 25. 25 is less, so we copy 25. Then 50, 100, less is 50, so we copy 50. Then 90, 100, 90 is less, so we copy 90. And then remaining part of the second part, whatever remaining elements are there, we copy them as it is, so 100 is copied. Then these two parts we merge into one part. So 30, 25, what is less is 25, so we copy 25. 30, 50, less is 30, so we copy 30. जो element लहान है तो copy करायचा है. 40, 50, 40 is less, so copy 40. 60, 50, 50 is less, so copy 50. 60 and 90, 60 is less, so copy 60. 80 and 90, now 80 is less, copy 80. And then this first part is over, so copy remaining elements of second part. So then we copy 90 and then 100. So if you observe at the end, your entire data is sorted. Programming wise, what we do is, we have to write a function for merge sort. You have to pass the array which you want to sort. जो array sort करायचा तो pass करायचा. त्या array चे boundaries pass करायला लागतील की array size काय आहे. So lower bound and upper bound. मग आपल्याला त्याचे डिवाइड करायचं, फर्स्ट डिवाइड अँड देन कॉन्कर. मग डिवाइड करायला काय करायला लागतं, दोन इक्वल हाफ मध्ये डिवाइड करायचं. मग हाफ कसा कळला म्हणून आपण मिड पॉईंट काढतो. हाऊ डू फाइंड मिड पॉईंट? लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2. अँड देन वी कॉल मर्ज सॉर्ट फंक्शन ट्वाइस, की परत आता फर्स्ट पार्ट तुम्ही मर्ज सॉर्ट करा आणि फर्स्ट पार्ट सॉर्ट करून झाला की सेकंड पार्ट तुम्ही सॉर्ट करा. ऑफकोर्स टेक्निक यूज द सेम मर्ज सॉर्ट, सो इट्स अ रिकर्सिव्ह कॉल. तोच अरे, पण फर्स्ट पार्ट म्हणजे लोअर बाउंड ते मिडल म्हणजे हाफ पर्यंत, आणि मिडल पर्यंत फर्स्ट पार्ट घेतला, त्यामुळे सेकंड पार्ट स्टार्ट फ्रॉम मिडल प्लस 1 ते अपर बाउंड. इझी टू अंडरस्टँड? वी ऑलरेडी लर्न दिस यस्टरडे. एकदा डिवाइड करून झाली की कॉन्करिंग करायला पाहिजे, म्हणजे मर्जिंग करायला पाहिजे. मर्जिंग करण्यासाठी वेगळं फंक्शन लिहायचं. त्याला आपल्याला तो अरे आणि त्याचे दोन पार्ट्स पाठवायचे, कुठले दोन पार्ट्स मर्ज करायचे आहेत. सो फर्स्ट पार्ट इज लोअर बाउंड टू मिडल अँड सेकंड पार्ट इज मिडल प्लस 1 टू अपर बाउंड. राईट? आता हे सगळा जो काही कोड लिहायचा आहे
हा कधी एलिजिबल आहे किंवा कधी ऍप्लिकेबल आहे, जेव्हा तुमच्याकडे सॉर्टिंगसाठी काहीतरी डेटा आहे, राईट. म्हणजे लोअर बाउंड इज लेस दॅन अपर बाउंड. असं असेल तरच हे सगळं करायचं, डिवाइड कॉन्कर किंवा काय मर्जिंग. जर डेटा नसेल तर काही सॉर्ट करण्याचा अर्थच नाही. राईट. मग मर्जिंगचं लॉजिक काय होतं? मर्जिंगसाठी आपण एक ॲरे घेतो, त्याला 2 पार्ट्स लागतात. तर फर्स्ट पार्ट वॉज लोअर बाउंड, त्या फर्स्ट पार्टला इथं आपण पास करताना काय केले, लोअर बाउंड ते मिडल सांगितले आणि सेकंड पार्ट मिडल +1 अपर बाउंड. पण घेताना आपल्याला अजून क्लिअर अंडरस्टँडिंग व्हावं म्हणून फॉर्मल पॅरामीटरची नावं बदलली आहेत. फर्स्ट पार्टचा काय जे बाउंड्रीज आहेत ते लोअर बाउंड 1 ते अपर बाउंड 1, इथं फर्स्ट पार्ट संपतो. सेकंड पार्ट लोअर बाउंड 2 टू अपर बाउंड 2. तर 2 म्हणजे पार्ट 2 आणि 1 म्हणजे पार्ट 1, हे लक्षात ठेवायला सोपं आहे. तशी व्हेरिएबलची नावं मिनिंगफुल आहेत. मर्जिंग करण्यासाठी आपल्याला इक्वली ॲरे घ्यायला लागतो, तो बी ॲरे. काल सांगितलं जसं तुम्हाला की हा ॲरेचा साईज ऍक्च्युली जेवढा तुमचा साईज 2 पार्टचा मिळून तयार होईल, कारण मर्ज करायला तेवढी जागा लागणार आहे. पार्ट 1 आणि पार्ट 2 मर्ज केल्यानंतर जी साईज तयार होईल तेवढी साईज या ॲरेची असायला पाहिजे. सो आयडियली गुड प्रोग्रामर शुड ऑलवेज क्रिएट दिस ॲरे डायनॅमिकली. ऑफ व्हॉट साईज? लोअर बाउंड 1 टू अपर बाउंड 2. थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर, कारण 2 कॉन्झिक्युटिव्ह पार्ट आहेत म्हणून. अल्टरनेटिव्ह म्हटलं असतं की लोअर बाउंड अपर बाउंड 1 मायनस लोअर बाउंड 1, तो एक साईज काढा. मग अपर बाउंड 2 मायनस लोअर बाउंड 2 हा सेकंड साईज काढा आणि ते ऍड करा 2 पार्टची साईज. असं पण करता येईल. टेम्पररी ट्रॅव्हर्सिंगला आपण 3 व्हेरिएबल्स काल घेतले होते, तेच मी आज 3 घेतलेत, आय जे के. आपलं आता जनरली आपण प्रोग्रामिंग लक्षात राहावं तुम्हाला म्हणून शिकवतोय, असं मस्ट नाहीये, पण तुम्हाला पटकन लक्षात राहावं म्हणून मी कालचंच लॉजिक सिम्पल रिपीट करतोय की आपण आय वापरलाय फर्स्ट पार्ट ट्रॅव्हर्स करायला, जे वापरलाय सेकंड पार्ट ट्रॅव्हर्स करायला, जे दोन्ही पार्ट त्याच ॲरेमध्ये आहेत, आणि के वापरणार आपण हा मर्ज ॲरे जो करणार आहोत मर्जिंगसाठी, तो ट्रॅव्हर्स करायला बी ॲरे. सो आय स्टार्ट केला फर्स्ट पार्टच्या स्टार्टला, दॅट्स लोअर बाउंड 1. जे इनिशियलाइज केलाय सेकंड पार्टच्या स्टार्टला, दॅट इज लोअर बाउंड 2. आणि के स्टार्ट केलाय या मर्ज पार्टच्या स्टार्टला, जो आयडियली कॅन बी 0 ऑल्सो, ऑर टू रिमेंबर फॉर यू इट्स लोअर बाउंड 1. ओके, 0 चांगलं होईल जास्त केलं तर. आता आपल्याला काय करायचंय, कम्पेअर करत करत कॉपी करायचे. सो वी कम्पेअर आयथ एलिमेंट विथ जेथ एलिमेंट. जो एलिमेंट लेस आहे, आता इथं ए ऑफ आय इज लेस देन ए ऑफ जे, म्हणजे ए ऑफ आय लेस आहे, जो एलिमेंट लेस आहे तो आपण बी ॲरे मध्ये कॉपी करतो. सो ए ऑफ आय कॉपी केला बी ऑफ के मध्ये, बी मध्ये आपण के वापरतो. जे पण व्हेरिएबल्स वापरू इंडेक्स व्हेरिएबल्स ते आपण इन्क्रीमेंट करतो. सो आय प्लस प्लस के प्लस प्लस. जर हा लेस नसेल, लेस देन इक्वल टू नाहीये, म्हणजे मग ए ऑफ जे लेस आहे याचा अर्थ, किंवा हा ग्रेटर आहे असं म्हणा हरकत नाही ए ऑफ आय. मग ए ऑफ जे लेस आहे, मग ए ऑफ जे कॉपी करायचा बी ऑफ के मध्ये. जे व्हेरिएबल्स आपण वापरलेत के आणि जे, ते इन्क्रीमेंट करा. बरोबर. आता हे जे काही चालणार आहे कॉपी, हे कुठपर्यंत चालणार आहे, जोपर्यंत आपल्याला दोन्ही पार्ट्समध्ये एलिमेंट्स आहेत तोपर्यंत. एखादा पार्ट संपला तर आपल्याला थांबावं लागेल. मग कसं कळणार दोन्ही पार्ट चालू आहेत किंवा संपलेले नाही आहेत? तर कंडिशन टाकायला लागेल, हे दिस विल बी इन द लूप वाईल आय इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड 1, हे झाला एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट, अँड जे इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड 2, हा झाला सेकंड पार्टचा एंड. राईट. मग जेव्हा कुठलाही पार्ट संपेल त्याची कंडिशन फॉल्स होईल. म्हणजे फर्स्ट पार्ट संपला तर ही आयची कंडिशन फॉल्स होईल, सेकंड पार्ट संपला तर ही जेची कंडिशन फॉल्स होईल. एक जरी कंडिशन फॉल्स झाली की व्हाईल लूप स्टॉप होणार आहे. आणि मग आता करायचं काय, आपल्याला उरलेले एलिमेंट्स कॉपी करायचेत बी ॲरे मध्ये. बरोबर. पण उरलेले एलिमेंट्स कुठल्या पार्टचे, तो पार्ट कुठलाही माहित नसतो, म्हणून आपण दोन्ही परत लॉजिक लिहितो की जर फर्स्ट पार्ट उरला असेल तर त्याचे एलिमेंट्स कॉपी करा, आणि सेकंड पार्ट उरला असेल त्याचे एलिमेंट्स कॉपी करा. बरोबर आहे. हा जो काही कोड आहे, हा कोड कुठलाही नवीन नसून यातलाच पार्ट काढला. हा जो ब्लू कलरचा कोड आहे हा फर्स्ट पार्टची कंडिशन, आणि हा फर्स्ट पार्टचा कोड आहे कॉपीचा, हा फर्स्ट पार्टचा कोड. ही सेकंड पार्टची कंडिशन, आणि हा सेकंड पार्टचा कॉपी करायचा कोड हा इथे लिहिलेला आहे. तर हाच कोड आहे तो ऍक्च्युली 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून त्याचे 2 व्हाईल लूप तयार होतात. मी तुम्हाला लक्षात ठेवायला सोपं म्हणून सांगतोय. तर बेसिकली देर आर 3 व्हाईल लूप्स इन द मर्ज सॉर्ट. हे लक्षात ठेवा कायम, जेव्हा मर्जिंगचं फंक्शन लिहायचं असेल तुमच्या लक्षात हे आलं पाहिजे की 3 व्हाईल लूप लिहायची आहेत. आता एकदा हे झालं की आपला सगळा डेटा जो आहे मर्ज केलेला तो सगळा बी ॲरे मध्ये आहे, जो आपल्याला ओरिजिनल आपला जो ए ॲरे त्यात कॉपी करावा लागेल, नाहीतर मग आपला ओरिजिनल ॲरे अनसॉर्टेड राहील आणि हा बी ॲरे निघून जाईल. फंक्शन कॉल संपल्याची मेमरी रिलीज होते. राईट. आता कॉपी करायचा कोड लिहायला लागेल. मग आपला लोअर बाउंड 1 ते अपर बाउंड 2 पर्यंत जायचंय. सो आय इक्वल टू लोअर बाउंड 1 टू अपर बाउंड 2. व्हेरिएबल कुठलंही घ्या. काय करायचंय, आता बी मध्ये आपला डेटा आहे सॉर्टेड, तो ए मध्ये परत कॉपी करायचा ओरिजिनल ॲरे मध्ये. सो बी ऑफ आय कॉपी केला ए ऑफ आय मध्ये. जर जे व्हेरिएबल घेतलं तर जे लिहा, के वापरता के लिहा तुमच्यावरती. थोडंसं मॉडिफिकेशन मला काल सांगितलं त्याप्रमाणे हा लोअर बाउंड 1च्या ऐवजी मला इथं के 0 करता येईल, आणि त्याप्रमाणे एकदा के 0 केला तर आपलं मगाचं जे फॉर लूप होतं ते तसंच ठेवून फक्त के साठी इथं 0 केला म्हणून इथं पण के इक्वल टू 0 करून
इथं बी ऑफ के लिहायला लागेल, एवढाच फक्त चेंज करायचा आहे. बाकी सगळा आयचा जो पार्ट आहे तो कोड तसाच आहे, त्यात काही चेंज नाही. ऑलराईट. आता हा जो काही कोड आहे, हा आपण कोड लिहायला घेऊयात. मी तुम्हाला कळेल की आपण काय ऍक्च्युली कोडिंग करतोय ते, आणि मग तुम्ही प्रॅक्टिकल्स नंतर करा. तर थोडासा वेळ वाचण्यासाठी मी काय केलंय, मेन फंक्शन जे आहे, तुम्ही जोपर्यंत जॉईन होत होतात, लेक्चरला येत होतात, तोपर्यंत मी हा मेनचा कोड लिहून ठेवलाय. मेनचा कोड आपण दरवेळेस लिहितोच होतात, काही लॉजिक मेन ह्यात काही नाहीये. बबल सॉर्ट, इन्सिडेंट सॉर्ट, क्विक सॉर्ट सगळं आपण सेमच वापरतोय, तर तोच हा कोड आहे. आपण काय करतोय इथं, युजरकडनं आपल्याला नंबर्स घ्यायचे, एन नंबर्स. मी टेम्पररी ॲरे घेतलाय. तर आयडियली हा ॲरे पण डायनॅमिकली क्रिएट केला पाहिजे, जो मी केलेला नाहीये. मी फक्त प्रोग्रामिंगवर फोकस करतोय, लॉजिकवरती. तर ए नावाचा ॲरे आपण घेतलाय. किती एलिमेंट्स, तर एन, आणि ॲरे ट्रॅव्हर्स केला आय. सो टिपिकली वी आस्क युजर हाऊ मेनी नंबर्स. स्कॅनिफने आपण तो एन ऍक्सेप्ट केला युजरकडनं. नंतर आपल्याला एन नंबर ऍक्सेप्ट करायचे आहेत. सो टिपिकल लूप लिहिलं, ॲरे ट्रॅव्हर्स करायचं, आय इक्वल टू 0. आय इक्वल टू 0 का? कारण की ॲरेचा इंडेक्स नंबर 0 ने स्टार्ट होतो, बरोबर. सो आय लेस देन एन, आय प्लस प्लस. युजरला आपण सांगतो की मला पहिला नंबर दे, सेकंड नंबर दे, वगैरे वगैरे. अँड देन स्कॅनिफने आपण ते ऍक्सेप्ट करून त्या ॲरेमध्ये स्टोअर केले. स्टोअर करून झाले की आता आपल्याला सगळा डेटा आपला ॲरे ए ॲरेमध्ये आहे, तो सॉर्ट करायचा आहे. सो वी कॉल द मेन फंक्शन इट्स अ मर्ज सॉर्ट. हे फंक्शन आपण कॉल करतो. ओके, मर्ज सॉर्ट फंक्शन मी कॉल केलं. त्याला कुठल्या ॲरे सॉर्ट करायचं नाव पास केलं ए. त्यानंतर त्याला बाउंड्रीज द्यायला लागले, कुठून कुठपर्यंत सॉर्ट करायचा आहे. सो मला ॲरेच्या स्टार्ट पासून म्हणजे 0th इंडेक्स पासून ॲरेच्या एंड पर्यंत, म्हणजे आपल्याकडे एन नंबर्स आहेत म्हणून n-1 पर्यंत. 0 ने स्टार्ट झाला की लास्ट नंबर n-1 इंडेक्सला असणार, बरोबर. हा आपण फंक्शनला पाठवणार आहोत. तो सॉर्ट झाला ॲरे आपण प्रिंट करणार आहोत, सॉर्टेड ॲरे. अगेन सॉर्ट करण्यासाठी परत तेच लॉजिक जे फॉर लूप आपण टिपिकल ॲरेला वापरतो ते 0 to n आणि प्रिंट ए ऑफ आय. तुम्हाला आता ॲरे प्रोग्रामिंग कळावं, म्हणजे सेकंड इयरला आलेला आहात आणि डेटासाठी शिकताय. सो यू आर सपोज टू अंडरस्टँड सी परफेक्टली नाव. सो आय एम नॉट गोइंग टू टीच यू फॉर लूप. हवं असं वाटलं एफ च्या क्लासला या, तिकडे फॉर लूप शिका, जर आठवत नसेल तर. ऑलराईट. आता आपल्याला मेन गोष्ट काय फोकस करायची, आपल्याला मर्ज सॉर्टचं फंक्शन लिहायचं, बरोबर. मग आता मर्ज सॉर्टच्या फंक्शनला आपल्याला आपण काय करू, इथलंच कॉपी करतो मी, म्हणजे आपल्याला स्पेलिंग मिस्टेक नाही होणार माझी. डन. अरे ओके, आता सेमीकोलन वरचा काढायला लागेल हा वाला, आणि डिफाईन करावं लागेल आता इथं. आता आपल्याला हा इथं ॲरे घ्यायचा. सो INT, त्याला मी कॅपिटल ए म्हणतो आता इथं. हा घेतला आपण. अल्टरनेटिव्ह काय असतं, स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या ऐवजी आपल्याला स्टार पण घेता येतो, पॉइंटर सारखा. दिस इज अल्टरनेटिव्ह. सो वॉट यू लाईक यू कॅन हॅव इट. आता आपल्याला इथं काय घ्यायचं आहे, लोअर बाउंड, आणि इथं अप्पर बाउंड. हे झाले आपले बाउंड्रीज. आता आपल्याला काय करायचं, दुसरी गोष्ट करायची. पहिली गोष्ट स्टेप काय आपली आता इथं, काय काय लागेल आपल्याला, एक मिडल घ्यायला लागेल ना. बरं, बघा बेसिक पहिली कंडिशन काय, तर लोअर बाउंड शुड बी लेस देन अप्पर बाउंड. जर एकच एलिमेंट उरला असेल सॉर्टिंग मध्ये काय अर्थ नाही. सो जस्ट डेटा सॉर्ट करायला लोअर बाउंड लेस देन अप्पर बाउंड असेल तर सॉर्ट करा, तर करू नका. काय लिहायचं, मिडल इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अप्पर बाउंड. याला ब्रॅकेट टाकायला विसरू नका. ब्रॅकेट नाही टाकली तर तो फक्त अप्पर बाउंडला 2 ने डिवाइड करेल, डिवाइड बाय 2. ओके, मिडल काढला. आता आपण काय करायचं, डिवाइड करत जायचंय. सो वी आर गोइंग टू अगेन कॉल मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट, तो ॲरे, त्याचं नाव ए. आणि आता काय करायचं आपल्याला, त्या ॲरेचं मर्ज सॉर्ट ए झाल्यानंतर 2 पार्ट पास करायचं आपल्याला. लोअर बाउंड ते मिडल, हा आपण फर्स्ट पार्ट म्हणलं डिवाइड करायला, करेक्ट. आता आपण डिवाइड करतोय. परत मर्ज सॉर्ट सेकंड पार्ट, हा फर्स्ट पार्ट तुमच्याकडे लिहून ठेवतो इथे मी, ठीक आहे, मला कळेल. आणि हा सेकंड पार्ट. काही डाऊट असेल तर लगेच विचारा चॅट बॉक्सवरती. सो मी जे एक्सप्लेन यू. आणि मग आता इथं सेकंड पार्ट जो आहे तो मिडल प्लस 1, कारण मिडल वरती आपण ऑलरेडी घेतलाय म्हणून, आणि अप्पर बाउंड. ठीक आहे, झाला अप्पर बाउंड. आता
डिवाइड केल्यानंतर कॉन्करिंग करायला पाहिजे, म्हणजे मर्जिंग करायला पाहिजे. त्यासाठी वेगळं फंक्शन लिहिणार मर्ज नावाचं. त्याला परत ए, त्यानंतर तुमचा लोअर बाउंड हा जरा फर्स्ट पार्ट लिहितो आता मी, मिडल. सेकंड पार्ट मिडल +1 ते अपर बाउंड. ठीक आहे, हे झालं मर्जिंगचं फंक्शन आपण कॉल केलं. दॅट्स इट, डिवाइड अँड कॉन्कर. ही स्ट्रॅटेजी. म्हणजे हा झालं मेन लॉजिक आपलं. हे दोन जे कोड आपण आहेत हे फक्त आपण डिवाइड केले तिथं. दिस व्हॉट इज डिवाइड अँड मर्ज इज व्हॉट इज कॉन्कर. ठीक आहे, आता हा झाला आपला मर्ज सॉर्टचा कोड. आता आपल्याला काय मर्जिंगचं फंक्शन लिहायला लागेल, त्याशिवाय चालणार नाही आपला कोड. सो लेट्स राईट मर्ज फंक्शन नाव. कुठली व्हेरिएबल पाहिजे आपल्याला, IJK, आणि आपल्याला एक टेम्पररी अरे पण लागेल ना. सो तो एक वेगळा अरे घेऊयात, बी नावाचा. लेट्स से ऑफ व्हॉट साईज, जेवढा ए साईज तेवढाच घेतो मी. एच साईज काय बघून घ्या, एचा साईज आहे 100, ओके नाही. सो लेट्स टेक सेम साईज हियर 100. डायनॅमिकली मॅलॉक वापरून क्रिएट करता येतो. आय टोल्ड यू इन फर्स्ट और सेकंड सेशन हाऊ टू डू दिस, क्रिएटिंग अरे डायनॅमिकली. आता काय लिहायचं आपल्याला, 3 व्हाईल लूप. ओके, ह्याला पॅरामीटर लिहायला लागतील ना आपल्याला फंक्शनला. सो INT परत अरेचं नाव काय तुम्हाला हवं आहे ते मी तेच ठेवतोय परत ए. INT लोअर बाउंड 1, INT अप्पर बाउंड 1 हा झाला तुमचा पहिला पार्ट, लोअर बाउंड 2 सेकंड पार्ट, आणि अप्पर बाउंड 2 सेकंड पार्ट झाला. ठीक आहे, डन. जस्ट रिमेंबर इट्स माय कोड. ओके, आता काय लिहायचं आपल्याला, 3 व्हाईल लूप. काय काय लिहायची होती व्हाईल लूप मध्ये आपल्याला, इनिशियलायझेशन करायला लागेल ना. तर काय काय इनिशियलायझेशन कुठं कुठं होतं, आय इनिशियलाइज होतो लोअर बाउंड 1 ला, जी इनिशियलाइज होतो लोअर बाउंड 2 ला, के इनिशियल आयडियली 0 ला करायला पाहिजे, बट इफ यू आर नॉट ओके करायचं 0 ला, लेट्स टेक 0. अल्टरनेटिव्ह मला लोअर बाउंड 1 ला पण करता येईल तो, किंवा आधी मला आहे तसं करून दाखवतो, मग तुम्हाला नंतर चेंज करून दाखवतो. सो इज इट इझी टू रिमेंबर फॉर यू. झालं, इनिशियलायझेशन करून झालं. आता काय करायचंय, व्हाईल आय इज लेस देन इक्वल टू अप्पर बाउंड 1 ही त्याची कंडिशन आहे, त्याची बाउंड्री. अँड ॲट द सेम टाइम जे इज लेस देन इक्वल टू अप्पर बाउंड 2 हे त्याची जे ची कंडिशन झाली. काय करायचं आहे, एक इफ एल्स टाकायला लागेल आतमध्ये. इफ ए ऑफ आय इज लेस दॅन इक्वल टू कुठे हँडल करा किंवा करू नका तुमच्यावरती. ए ऑफ जे, आता इथं कोण कमी आहे, लहान आहे, ए ऑफ आय लहान आहे. सो ए ऑफ आय लहान असल्यामुळे आपल्याला ए ऑफ आय कॉपी करायला लागेल बी मध्ये. सो 3 स्टेप्स, सॉरी, just trying to write the code in the same line, but it's a small code. आपल्याला बी अरे मध्ये कॉपी करायचं, बी ऑफ जे, सॉरी बी ऑफ के इक्वल टू ए ऑफ आय. ए ऑफ आय लहान आहे, सेमिकोलन. त्यानंतर आता आय प्लस प्लस आणि के प्लस प्लस जे काही व्हेरिएबल्स आपण वापरले तिथं ते इन्क्रीमेंट करायचे, म्हणजे ओव्हरराईट नाही होणार, त्याच कोड लिहिणार नाही तो एल्स. आता हे सेम फक्त आपल्याला हे जी साठी करायचं. सो आय एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस कोड, आणि आता इथं बी ऑफ के इज इक्वल च्या ऐवजी आय च्या ऐवजी ए ऑफ जे, आणि मग जे प्लस प्लस आणि के प्लस आहे तसंच. डन. हे जर पहिलं व्हाईल लूप कम्पेअर करत कॉपी करायचं. मग यातला एक पार्ट जर संपला, कुठला एक पार्ट संपेल, दुसऱ्या पार्टचे रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी करण्यासाठी आपल्याला परत 2 व्हाईल लूप लिहायला लागतील. सो आय एम रायटिंग द सेम लूप हिअर. तर पहिला पार्ट मी कॉपी करतोय. आता कंडिशनची गरज नाही, कारण आपल्याला एकच पार्ट उरला तेवढा सुद्धा कॉपी करायचा आहे. सो आय एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस कोड. ह्याला पहिलं पार्टचं व्हाईल लूप, पहिल्या पार्टचे उरलेले एलिमेंट्स कॉपी करण्यासाठी. ठीक आहे, आय राईट हिअर फॉर यू, कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पार्ट. ठीक आहे,
आणि सेम गोष्ट आपल्याला करायची आता जे साठी. सो त्याचा अजून एक व्हाईल लूप. सो while j is less than equal to upper bound 2, b of k is equal to a of j, आणि मग j प्लस प्लस आणि k प्लस प्लस. ठीक आहे, झाले 3 व्हॅल्यू आपले. मग आता कॉपी करायचं ना आपल्याला. आता ह्याला सॉर्टिंग झालं, मर्ज अरे आपलं झाला, आपला मर्ज आहे, मर्ज करून. आता बी अरे ओरिजिनल कॉपी करायचं ए मध्ये. सो त्यासाठी फॉर लूप लिहायला लागेल. फॉर व्हेरिएबल कुठलंही वापरा, लेट्स से आय वापरतोय मी इथं, जे स्लाइड मध्ये दाखवलं होतं तेच. इक्वल टू लोअर बाउंड 1, आय लेस देन इक्वल टू अप्पर बाउंड 2, कारण सेकंड पार्टच्या एंड पर्यंत कॉपी केलं पाहिजे, सगळ्या डेटा म्हणजे कॉपी होईल. आणि मग काय करायचं कॉपी म्हणजे, तर ए ऑफ आय मध्ये आपल्याला कॉपी करायचंय बी ऑफ आय. डन, एवढंच करायचं काम. लेट्स चेक. सेव्ह. Now I'm going to run this. Compile and run. Okay, चुकून टाईप झाला S, delete it. तो कंट्रोल S करतो आपण सेव्ह करायला, त्यामुळे तसं होतं. void main काय म्हणतो हा, आता हा इश्यू डेव्हलपर C++ चा आहे. इथं हा म्हणतो याच्याकडे सिग्नेचर void main ची नाहीये, याच्याकडे इंट मेन ची सिग्नेचर आहे. सो when I'm writing program in developer studio, I need to write at the end return 1. काय नंबर पाहिजे तुला, असं 1 असं कंपल्सरी नसतो, पण हे काय लॉजिकचा पार्ट नाहीये. ठीक आहे, डन. कंपाईल अँड रन. इथं व्हॉइड जरा चालत नाहीये ना, बर इंट मेन लिहायला पाहिजे ना, बर म्हणजे कंपाईल अँड रन झाला. अख्खा प्रोग्राम लिहून कंपाईल झाला, रन झाला. आता हाऊ मेनी नंबर्स, लेट्स से 5 नंबर्स, किंवा तुम्हाला हवं 6 नंबर्स घेऊ. एंटर नंबर 1, सो काय 80, 20, 50, 30, 10, आणि अजून कुठला तरी नंबर घेऊयात 40. चला बघा, सॉर्ट झाले. सॉर्ट डायरेक्ट 10, 20, 30, 40, 50, 80. इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाऊट सो फार? आपण हे काल लॉजिक सेम बोर्डर बघितलंय, तेच लॉजिक आपण आज स्लाइडवर बघितलं, आज रिवाइज केलं, आणि ऍक्च्युअल तुम्हाला लाईव्ह कोड लिहिलाय. तर हवे ते तुम्हाला स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून घ्या, आणि आज तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल करायचे आहेत. ठीक आहे. नाव सो दिस वॉट वी हॅव सीन. आता हा जो व्हेरिएशन तुम्हाला सांगितलं होतं, ते व्हेरिएशन असं करता येतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मर्जिंगसाठी ते होतं ते, की हा जो लोअर बाउंड 1 ला केला इनिशियलाइज, त्याच्याऐवजी तुम्हाला 0 ला इनिशियलाइज करता येतो. आणि मग त्या केसमध्ये तुम्हाला इथं कोड लिहिताना इथं पण के ऍड करायला लागेल. सो के इक्वल टू 0, कॉमा, आणि इथं बी ऑफ के लिहायला लागेल तुम्हाला. एवढा चेंज आहे फक्त, हा पण चालू शकेल. एक्झिक्यूट अँड कंपाईल. हाऊ मेनी नंबर्स, लेट्स से 5 दिस टाइम. एंटर नंबर 1, 24, 8, काय 300. सॉरी, डायरेक्ट काय झालं, गडबड झाली काहीतरी माझ्याकडनं. हा, के इन्क्रीमेंट कसा राहिला इथं, दॅट वॉज ओनली मिस्टेक. स्लाइड मध्ये मला अटक करायला लागेल तो कोड. केलाय का? केलाय. स्लाइड मध्ये आहे व्यवस्थित, इथं करायला लागेल. 5 numbers, 10, 40, 20, 6, 8. 6, 8, 10, 20, 40. Done? Now let's start again. So now focusing on its time complexity. That's the last point. So what is time complexity here? It's n log n. तर n log n काय येते? कारण की आपण जेव्हा डिव्हाइड करत जातो, आणि एका परत समजा आपण ज्या मेन इथं गोष्ट काय, मर्जिंग आहे. कारण मेनली सगळे सॉर्टिंगचे अल्गोरिथम्स आहेत हे सगळे, किंवा सर्चिंगचे, हे कंपॅरिझन बेस्ड आहेत. त्यामुळे आपण इथे जेव्हा मर्ज करतो तेव्हा कम्पेअर कसं करतो, जर मी लॉजिकला गेलो तर तुम्ही नीट बघा इथं. तर इथं आपण कम्पेअर करतोय, इथं लेस देन इक्वल टू. तर कम्पेअर कसं करतो आपण, तर आय हाफ जातो डिस्टन्स पर्यंत, आणि जे हाफ जातो. त्याच्यामुळं इथं इन कम्पॅरिझन्स तयार होतात प्रत्येक इटरेशनला. आणि मग इटरेशन किती तयार होतात,
तर तुम्ही जर मर्जिंग बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल, ह्या डायग्राममध्ये बघा तुम्हाला कळेल मी काय बोलतो ते. जर 8 नंबर असतील तर 8 नंबरचे 4, 4चे 2 आणि 2चा 1. सो इफ यू ऑब्झर्व 8चे मर्ज होऊन किती होणार आहेत? इट इज गोइंग टू बी 4 आणि मग 4चे परत 2 आणि मग 2चे परत 1. सो 8चे 4, 4चं 2, 2चं 1 विल बी 3 इटरेशन्स. मग जर 8 नंबर असेल तर 3 इटरेशन, 16 असेल तर 4 इटरेशन्स. हे आपण मागे बघितलंय पूर्वी. तर म्हणजे याचा अर्थ काय? तर लॉग इन टू द बेस 2 इटरेशन्स. समजतंय? तुम्हाला जर कळत नसेल तर आय शो यू ऑन द बोर्ड. हे बघा, आपल्याला हा जो काही डेटा आपला आहे हा सॉर्ट करायचा. लेट्स से देयर आर n नंबर्स. तर आपण काय करतो की हे जे काही प्रत्येक नंबर्स आहेत हे मर्ज करत जातो ना. हे 2, हे 2, हे 2, हे 2, हे 2, मग हे 2, हे 2, हे 2, मग हे 2, असे 2 जे काय असेल ते हे 2, मग हे 2 असे करत जातो आपण. मग हे इटरेशन्स कमी कमी होत जातात आणि रिड्युसिंग आहे, हो की नाही? मग इथं 8 नंबर्स हे नंबर्स आहेत, तर किती इटरेशन्स तयार होतात? तर 3. 1 2 3. 16 नंबर असेल तर 4. म्हणजे हे लॉजिक काय आहे कम्पेअर बघितलं तर, जर माझ्याकडे n नंबर असतील तर किती, हा प्रश्न असतो. तुम्हाला मागे शिकवलंय मी हे की जेव्हा 2⁻³ इज 8, मला 8 माहिती आहे तर 3 कसं येणार? सो बेसिकली 3 इज लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2. हे तुम्हाला मागे मी शिकवलेलं आहे, तेच मी सांगतो परत. मग आता इथं काय आहे की मला हा प्रश्न आहे आणि किती नंबर हे माहिती आहे. सो इट इज गोइंग टू बी n. सो इट्स गोइंग टू बी हाऊ मेनी इटरेशन्स वी हॅव इज लॉग n टू द बेस 2 इटरेशन्स आपले तयार होतात. म्हणजे एवढे इटरेशन्स आहेत. ठीक आहे. मग प्रत्येक इटरेशनला कंपॅरिझन किती, हा प्रश्न आहे. मग समजा n नंबर असतील तर आपण काय करतो, समजा हा फर्स्ट पार्ट, हा सेकंड पार्ट आपण बघतो ना, त्यातला हा आय जो आहे तो फर्स्ट पार्ट कव्हर करतो, जे आहे तो सेकंड पार्ट कव्हर करतो. म्हणजे हा n/2 कव्हर करतो, हा n/2 कव्हर करतो. सो टोटल बघितलं तर n कंपॅरिझन होतात. ठीक आहे. सो लॉग इन टू द बेस 2 इटरेशन्स झाले, प्रत्येक इटरेशनला n कंपॅरिझन झाले. मग टोटल कंपॅरिझन किती होतील? सो टोटल कंपॅरिझन्स विल बी n इंटू लॉग n टू द बेस 2. एवढे तुमचे कंपॅरिझन होतील. अँड दॅट विल बी युअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिहिताना आपण बेस मेन्शन करत नाही लॉगचा. सो वी जस्ट राईट युअर लॉग एन. तर हे n काय आहे? n इज नंबर ऑफ कंपॅरिझन पर इटरेशन. प्रत्येक इटरेशन लागलेले कंपॅरिझन्स. टोटल इटरेशन्स किती आहेत? तर लॉग इन टू द बेस 2 इटरेशन्स आहेत. मग टोटल कंपॅरिझन किती झाले? तर n इंटू लॉग एन. ठीक आहे. 2 बेस मेन्शन करायची गरज नाही. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ n लॉग n. ठीक आहे. त्यानंतर आता ह्याचे प्रोज अँड कॉन्स काय आहेत? आपण बाकीचे अल्गोरिदम बघितले, त्याशी डिस्कस जर केलं तर आपल्याला काय लक्षात यायला पाहिजे की हा जो काय मर्ज सॉर्ट आहे इट इज बेटर दॅन क्विक सॉर्ट. कारण क्विक सॉर्टची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय होती? n लॉग n होती. वेळेस ह्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लॉग n टू द बेस 2 आहे. ठीक आहे. तर हा फास्ट रिड्यूस होणार आहे. आणि परत क्विक सॉर्टची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लॉग n जी होती ती बेस्ट केस मध्ये होती फक्त. वेळेस मर्ज सॉर्टची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कायम हीच असणार आहे. दुसरी गोष्ट याचा प्रोज काय, अजून काय सांगितलं होतं पॉईंट तुम्हाला काल, की जो डेटा ह्यूज असतो तो डेटाबेसमध्ये स्टोअर्ड असतो, फाईल्समध्ये स्टोअर्ड असतो एक्सटर्नल मीडियावरती, तेव्हा मर्ज सॉर्ट इज गुड फॉर सॉर्टिंग. सो इट इज बेसिकली यूज फॉर एक्सटर्नल सॉर्टिंग. हा एक पॉईंट लक्षात ठेवायचा फीचर आहे. पण डिसएडव्हान्टेज काय की याला मर्जिंगला तेवढीच इक्वल जागा लागते. मग तुम्हाला जर n एलिमेंट्स जर तुम्हाला सॉर्ट करायचे असतील किंवा मर्ज करायचे असतील, तुम्हाला तेवढी जागा मर्जिंगला लागेल. दॅट्स अ डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस merge sort. That's it. So now merge sort is over.